दोस्तों वो समा सी जदों हिंदुस्तान जिहड़ी आजादी की गल करते हैं, आजादी होने समय हिंदुस्तान दे विच भुखमरी दा दौर चल रहा सी। उस दौर दे लई इत्थे अन्न दी लोड़ सी, वो लोड़ पूरी करने लई इत्थों दे हाकमां ने जिहड़े कहंदे है कि आजादी आई है, वो उदों दे इस गल ते काबू सी कि कदों ब्योंत बने। जिहड़ी गल 47 दे विच कुछ समय वास्ते रोकी गई है, वो दोबारा जिहड़ी लुट है उन्होंने चालू किवें कीता जावे। 1961 दे विच जदों इन्हां ने 480 पीएल समझौता कीता है, जदों ये अनाज लैण दे लई आपदा ठूठा लैके गए है, उदों उन्होंने हाकमां ने जिहड़े 7 समुद्रों पार ब्योंत बनाई बैठे सी, जिहड़ा तुहाडा फोर्ड ट्रैक्टर है फोर्ड फाउंडेशनां ने इन्हां ब्योंत दसी कि सोडी धरती बहुत जरखरेज है, सोडे लोग बहुत मेहनती है, इस करके ब्योंत असीं रखदे हां। ये जिहड़ी प्रोग्राम है करना तुसीं होगा तां हिंदुस्तान दे विच जिहड़े अनाज दे भंडार है वो पूरे भर जाणगे, अनाज वाधू हो जाऊगा। दोस्तों उदों जद ब्योंत लैके आए, उदों सोडे खेतां दे विच सोडे बच्चिआं कोलों यूरिया जिहड़ी खाद है वो खेतां दे वरताई गई। कुछ समय दे लई उन्हें सारियां गल्लां दे विच वाधा कीता। उदों उन्होंने प्रचार किया कि इत्थों दा किसान सूदखोर दे पंजे थले है, इस करके बैंकां दे मूंह खोल दिते जाणगे, खेती वाले पासे कर दिते जाणगे। पर दोस्तों असल गल उहदे मगर ब्योंत की सी? ब्योंत सी कि जिहड़ियां विदेशी कंपनियां ने उन्होंने अपने ट्रैक्टर बेचने सी, उन्हें अपनी कीड़े मारने दी दवाइयां देनियां सी, छोटी जमीन दे विच पैदावार करने लई जिहड़ियां खादां है उन्हां दी वरतों कराउणी सी। पर दोस्तों उदों अगली भी लंबी ब्योंत सी, जिहड़ी ब्योंत तुसीं हंडा के आए हो। तुसीं अज कह अपने मूंह नाल कहने हो कि पंजाब की धरती जहरीली हो गई। तुसीं ये गल मानते हो कि इत्थों दी हवा लैण दे लायक नहीं। तुसीं सारे ये गल मानते हो कि जिहड़ी दात है जिन्हों असीं जालू दात कहने हां वो साडी पहुंच तो थले चली गई। ये सारियां उन्हां दी ब्योंतां सी, स्कीमां सी। उस स्कीमां दे तहत दोस्तों वो जिहड़े कहंदे सी बैंकां दे मूंह सोडे वास्ते खुलणगे, पर थोड़े समय बाद वो जिहड़ी बगाने गुड़ां दी छां सी वो उड गई। फिर पता सोडा हाल की करता? सोडा हाल करता कि सोडियां कांसां एक हस्पताल का रूप धार गईयां। अज ये बीकानेर नेर नूं कोई गड्डी जांदी है तां वो कैंसर वाली गड्डी बोली जाती है। उदों भी इन्हां दा दोस्तों ढिड नहीं भरिया। फिर इन्हें एक होर ब्योंत बनाई जिहड़ी ये गल लैके आए कि जिहड़े लोटू लोग है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उन्होंने मंडियां चाहिए लुट वास्ते। वो लुट करने वास्ते 1991 दे विच जदों इन्हां दी नरसिम्हा राव सरकार सी, उस समय ये नीतियां लैके आए है। ये नीतियां जिहड़ियां नीति दा अज जिहड़ी गल पिछे आपां उरे लड़ रहे हां, इस करके दोस्तों जिहड़े अपने पहले बुलारे साडे सीनियर नीति प्रधान ये गल दस के गए है कि लड़ाई किड्डी वड्डी है। लड़ाई तुहानूं ये गल आपां दिखाउण दे विच सारियां जथेबंदियां सोडियां अखां खोलण दे वास्ते सोनू आए लगदा सी कि साडी लुट कल्ले इत्थों दे जिहड़े प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है वो करते हैं। सोनू ये दिखाने दे खातर कि सारियां कठपुतलियां ने, ये चाहे कांग्रेस वाले है, चाहे भाजपा वाले है, चाहे कोई भी राज करता लोग है, ये सारे वो नीतियां दे उत्ते अंदरों राजी है, अंदरों खुश है। इस करके दोस्तों ये सारियां नीतियां वो सारे लागू कर रहे हैं। भला जे कांग्रेस वाले अज कोई सवाल करे कि तुसीं जंतर मंतर दे गल करदे हो, तुसीं पंजाब दे विच ट्रैक्टर रैलियां करदे हो, वो काहदे वास्ते करदे हो? वो इस वास्ते करदे हैं कि असीं किसानां दे हतैषी है। दोस्तों उन्हां नूं पुछो कि 1991 दे विच जिहड़ी तुहाडी मां पार्टी सी वो नीतियां वो लैके आई सी। इस करके जिहड़ी गल तुसीं दूजी आस लाई बैठे हो, पहला तुहाडी आस 6 वार जिहड़ी गलबात कीती है वो ते लगी रही है, हुण भी तुहाडी सारिआं दी आस 4 तरीक ते लगी हुई है। असल दे विच दोस्तों तुहाडे सारिआं दा समझण दा सवाल है कि गल ऐन फसी हुई है। फसी हुई किवें है?
ਇਹ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਭਾ ਦਈਏ, ਥਕਾ ਦਈਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਮੋੜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਮੋੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ, ਕੱਲੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਬਰ ਢਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਚੱਡਾਸੂ ਜੇਠੂਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਲਾ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋਲ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਭਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇਜ ਚੋਂ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦੇਜ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰਮਾਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ
ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਰ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਗਾਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਧੂ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੂਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 2% ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਐ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਡੇਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।